आयत नंबर 158 मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। सूरह आराफ की द्रे मसले वे और पदे बानी तफसीलो यो तसली मुबल्लिग था चिकलम तबलीग के तो दिल बर्दाश्त के बनाजड़ बना तंगे जकदालार दासिलार द चिपदे की हर किस्म मुश्किलात राजी मुखालफतुन राजी। द्वेम नंबर मसला व इत्तिबा मा अंज़ल अल्लाह चिकम शरीयत रा ले गले दे कम कानून रा ले गले दे कुरान ददेबा ताबेदारी के रदे द अहकाम मनल वके। द्रेमो मसला तौहीद और रद्द शिरक हुआ चिपदे के अहम मसला बिया अगर तौहीद और रद्द शिरक था द सूरत पदे दाओ बांधे मुख्तलिफ वाक़यात मुंगवे आखिरी दलील नकली द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुंगवे लो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दावत और तबलीग को तौहीद मसला बयान वाला और जालिम जाबिर फ़िरौन सिर मुकाबला व खुदिल बर्दाश्त न शो दत गोरा करंदा वोनी तसली पजान किरा वाला ददे वाक़े शपक मकामुन मुंगुई दागे नबाद तरगीब वर्को इताअत द रसूल था चितासो ददे नबी इताअत के उस ददे आयत नंबर 158 नंदा बयान द तौहीद और द रिसालत थे मखगोर सिफ़ात द नबी अलैहिस्सलाम पर आयतुन की ज़िक्र शु नौज़ द नबी अलैहिस्सलाम मसला बयान पैगम्बर कमी खबर दावत करो नो अगदा मसला तौहीद वा और द रिसालत वा और दा यो वहम जवाब हम दे चिकल यहूद नस्वारो दावत वर्कड़े शो नबी अलैहिस्सलाम दी रौबल तौहीद तनुदवी जमू पैगम्बर खपल टिक करा तम वाले दावत राके नो जवाब की दायात रागी चिदा पैगम्बर आखिरी नबी दा द टोल आलम द पारा पैगम्बर दे नो लिहाजा रदन बाद बल नबी व नाराजी नो बयान द उमूम बेअसत द नबी अलैहिस्सलाम की चद बेअसत रा लेगल दादियो कौम द पारा ने दी दादियो कलिया सिर्फ मक्के वाला द पारा ने दी बल्कि अल्लाह द टोल आलम द पारा दे रहमत रा ले गले दे उसको यहूदी दी की ईसाई दी की हिंदू दी कबल मज़हब वाला दे टोल बदा नबी मनीन वाले बदवी कामयाबी वरना कामयाबी रिश्ता उगरे सब फरमाई कुल पैगम्बर हुआ या अय्युहन्नासो ए खल्को इन्नी रसूलुल्लाह बेशक रसूल अल्लाह मिलैकुम जमिया तासो टोलो ता जस्ता सुद टोलो द पर अल्लाह नबी रा ले गले मा यो कौम पूरे ख़ास ने बल्कि क़यामत पूरे सुमर खलक चराजी नज़द आगी नबी मा और अदा दलील शो प मसला द ख़त्म नबूवत च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगा नबूवत आखिरी नबूवत थे दगा नबाद बल नबी बना राजी ज़िक्र हुई ज़टोल होता तासुत अल्लाह रा ले गले मा और बयान सकुम दा बयान कुम चाल्लज़ी अल्लाह ग़ज़ात लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द छिदाग पे इख्तियार की बादशाही द आसमानों ज़्म दाम टोल इख्तियार अल्लाह सरे दे तरे ज़्म के आसमान दरे टोल कायनात इख्तियारमंद अगर सिर्फ अल्लाह दे और ला इलाहा इल्ला हुआ निश्ता हाजत रवा मुश्किल कुशा सिवा दगियो अल्लाह ना अल्लाह सर प खुदाई की इस सोख शरीक निश्ता हाजतुन अगसर कई
دارنګ مشکلات د خلکو ناغا خوا کوي بیمارې خکون کې الله دې برکات هر سکی اچون کې هغه صرف الله دی الله نه سوا بلې څوک داسې نشته چې چاله اولاد برکات ورکی نو دغه الله دی ښا صفات یې سدي یوحي جمدی کول کوي امید او مړ کول کوي دا د الله صفات دي جون او مرګ دا دغه په اختیار کې دي څوک پیدا کیو چا باندې مرګ راولي دا د الله رب العزت اختیار دی دای واکو اختیار الله بل چاله نه ور کړی وګوره په دې کې یو تسلیم ده چې کله ته دعوت کې د حق بیان کړو چانه یریګه مولي جون نو مرګ د چا پلاس کړي د الله پلاس کړي نو کو تعالی سګړې دمکې درکې کو څوک دی یری چې لکه د حق خبره مکو ودا سبدي کو دا سبدي کو نو جون نو مرګ دستا په اختیار کې نه دی دا خدای الله په اختیار کې دی او الله چې کوم خبره مونږ ته په خپل کلام کې کړي مونږ به خپجار وایو کدی لار کې هر څومره تکلیف راځي خدای الله خبره ده کړه الله به موږ سره مدد کوي هغه داسې ذات دی نو فآمنوا بالله بس ایمان وروړي په الله باندې ورسوله او دغه پر رسول باندې النبی چغا نبی دی نبی نه مراد چې خبر ورکون کړي الامی او پاک باز دی امی مخکې موږ تفصیل په دې باندې کړو چې دا نبی علیہ السلام په صفاتو کې امی صفت راشي نو دا د مدح صفت دی دا ښه صفت دی چې نبی علیہ السلام لیک نه پړ نه کړي او ګوره په هر څه باندې پوهېده نو دا د نبی علیہ السلام د پاره د مدح صفت دی دا معجز کتاب بغیر د خط او کتابت نه دا به وي او دا نور خلقو عام خلقو په صفت کې چې امی راشي امی دا ښه صفت نه دی مضمون دی خلک وایي کنه پلان کې جاهل دی امی دی دا عام خلقو په صفت کې دا ښه صفت نه دی خدا نبی علیہ السلام په بارک راشي نو چې دا لیک نه پړنې نو کړي سویل نو خو بیا هم الله ولا بهترین ارچا زیاته پوها ور کړو دا د نبی علیہ السلام هغه بهترین صفت دی نو الامی چې هغه امی دی امی او دا منصوب بسوی دی وی څنګه چې د مور نه بچي پیدا شي او هغه پاک نو د قرنګ د نبیم سره پاک باز دی امید دغه تم وای ښا الذي هغه پیغمبر یؤمن بالله چې ایمان وروړي په الله باندې او کلماتي او په حکمونو دغه باندې نو وتبعوه تابعداریو کړه دغه نبی هغه نبی چې ایمان په الله وروړي دی یعنی سچ وی نو دا د الله حکم وی ښا او داغه حکمونه هغه باندې ایمان وروړي دلیل چې پیغمبر هم مکلف ته په احکام الهی او باندې څنګه چې په موږ باندې احکام فرض دي نو دغه سی په نبی علیہ السلام موخه نو وتبعوه د تابعداریو کې ایمان سره د اتباع نه دا سبب د هدایت دی نو ګره دینه دا معلومه شو چې صرف تصدیق د نبی بغیر د اتباع نه فائدہ نه ورکي یو سړی دی وای زما نبی علیہ السلام سره ډېر مینه ده زه نبی علیہ السلام آخري نبی منم خداغه سنت تابعداري نه کوي داغه د عمل غونډي عمل نه کوي دا د فائدہ نه ورکي یو سړی شکل او صورت جوړ کړی دی د نبی علیہ السلام غونډي خو عمل د رسول الله نه کوي اتباع پکې نشته ولته هدایت نه دی نصیب شوی ایمان سره اتباع مست لازمی ده زکه وې ایمان روړې قوت تبيو تابعداریم د پیغمبرو کې خیر اتباع کې لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په هدایت شئ هدایت ال ملاویږي چې ته اتباع نکي خا ایمان سره سره ومن قوم موسی امه يهدون بالحق وبه يعدلون اوس وی بنی اسرائیل کې انداسي خلق شتا چې په زمانه د موسی علیہ السلام کې یعنی دا نبی علیہ السلام په دور کې وو ناغم تابعدار
او د نبی علیہ السلام په دور کې چې کوم خلکو نو هغه لګیا دی یعنی يهوديانو کې داسې خلک شته چې د نبی علیہ السلام حقانیت ولید نو هغه د پیغمبر اتباع کړی دا ومن قوم موسی او بعض د قوم نو موسی علیہ السلام نو امتون یو ډله ده يهدون بالحق چې بیان کوي په حق باندې وبه يعدلون په دې باندې نور خلک هم برابر وي وګوره بنی اسرائیل کې داسې خلکو يهدون بالحق اي يدعون الى الحق خلق حق طرف ترابلی دعوت ولور کوي داسې خلک وکیدي او به يعدلون یو معنی ده په توحید باندې خلک برابرای یا يعدلون اغي په دې حق باندې فیصله کوي الله په کتاب فیصله کوي تغیر په قانون باندې فیصله نه کوي داسې خلک هم پکشته خام او وقطعناهم اثنتا عشرة اسباطا امما دې جره تذکیر بالنعم والنقم په بنی اسرائیل مخکې موسی علیہ السلام دعا ذکر شو او داغي سلور شرایط ذکر شو اخیری شرط داو داغه په دعا کې چې د آخري نبی اتباع وکوي نو مسله د رسالت ورونو سو د انعامات او تذکرہ اول به کوي چې ګوره انعامات د الله یاد کې الله پتا سبحانه کړی نو د الله غو حکم چې زما آخري نبی باندې ایمان وروړي دا مو منې کړه دا تاسو نو موسی علیہ السلام دا وعده غست و يهوديانو ته وي تاسو ولې بیا مخالفت کوئ الله د منسونه سمنو کړی دی را شو ګره وقطعناهم او الله وی بیل کړو مونږ دوی اثنتا عشرة اسباطن دولس خاندانونو ممن مختلف ډلې الله په دوی کې دولس خاندانونو جوړ کړیو او بیا ډلې جوړې کړې وي په دوی کې دولس ډلې وي دام یو نظم ته اشاره ده یو منیجمنت ته چې په بنی اسرائیلو کې یو بهترین نظم او دا انعام نه عذاب ګور یو شیعان لفظ دی قران کې چې راشي تاسو په ډلو کې تقسیم کړي داغه خبره نه داغه گمراه ډلې تی مرادي یو عموما دی چې تاسو موږ جدا کړي خاندانونو مختلف ډلې نو داغه خډلې چې په خاندان په شاخونو باندې تقسیمي او هر یو د بل خبره مني او رواداری او هر څه پکې نو دا صفت دی او نظم دی منیجمنت دی څنګه چې په جماعت کې ملګری وي استادي هغه سره شاګردانی بیا چې کوم دی دغه اطاعتم کی او هر کار تقسیمی پراپر په منیجمنت باندې دا کار بته کې د کدا صلاحیت دی بلکې دا ټول خبره منون کی په یو بهترین ټیم یې کړه دغه سي الله دوی له بهترین خاندان ورکړو د پدې انعام بل انعام وګوره واوحینا او وحی کړو موږ اله موسی علیہ السلام ته اذ استسقاه قومه کله چې طلب د وبو کو ددن قوم ددو نو موږ وی انظر بیا سواک الحجر او خپام ساق په لاخانه دي نفن بجسد بس رواني شو منه ددینا اثنتا عشرة عینا دولس چینی د وبون الله ولک وبرويست الله د خانینا د میدانی تی هو هغه واقع ده کله چې فرعون تباہ شو د دشمن دیو میدان دلاړل ټول بنی اسرائیل میدانی تی هو ته وي نو الته وبنوي سوره بقره کې تفصیل مونږ ویلې ده ښا دوی طلب د وبو د موسی علی السلام نو کو چې رمون ته وبو پکار دي نو الله موسی علی السلام له معجزه ورکړه چې دا کا امساده سره دا د یو کان دی په دې داسې وخه او چې دا وخه چینی ور دینه جاری شي او دی دولس خاندانونو نو هر خاندان ته ځان ځان چینه به جاری شي هر سړی به خپل وبو دا کینا ډکې کنا یو دی فن بجسد او په بقره کې فن فجرت په دې کې فرق دی یو ګوره سوره اعراف چې کوم دی مکی سورته او بقره مدنیو نو د اعراف د بقره نه پهله په نزول کې دی ولې د مکی سورته دی بقره مدنی دی بات کې راغلی نو دلته په دې سوره اعراف کې د اغوبو ابتدایي حالت ذکر شوی دی فن بجسد چې لګي وبته روانه شوی او په سوره بقره چونکه مدنی سورته نو هغه کې بیا اخیری حالت ذکر دی چې وبخډې جاری شو پیر لګي وروته فن بجسد نو فن فجرت خو بیا ډېری جاری شروع ستغه اخیری حالت سوره بقره مدنی سورته کې
یو فرق خدا دی. دویم فرق دا دی چې الته د نعمتونو تفصیلو نو نعمت د پاره پوره جاری کېدل پکاري. دلته صرف تذکیر بالنعم دی، دلته پوره نعمت نه بیانې، بس د نعمت هغه تذکره کوي. نو ځکه پن بجسد راوړو اول ته پورا هغه جاری شوی پورا نعمتونو نو فن بجرت تل تروړو ښا. نو دا ګوره مختلف حالتونه دي او آسان فرق دا د انبجاس ویل کېږي بالقلت لږ جاری کېدل او انفجار ویل کېږي بالکثرت چې ډېرې جاری شوي. بس دغه فرق دی ښا. قد علم یقینا او پیجن کلو ناس هر ډلې مشربهم خپل زید او بوس کلو، هر یو خپل زید او بوس کلو معلوم کو در. وذللنا بل نام غرا او موږ سورې کړه علیهم الغمام په دوی د اوریزي اسپین اوریز په الله راوستي وا. دوی چې میدانی تی ته لاړل نو ډایرک په دا نور تیز لګیدو. نو دوی موسی علی السلام ته موږ چې د سورې په کار دی نو الله سپین اوریز راوستو په دې سورې شو. نو دا بلې نام په الله وکړو. وانزلنا بلې نام مونږ راولېږه علیهم المن په دې باندې تورنجبین وسلو مړزان تیار خوراک په د برغه راته. تفصیل لمن او سلوال ته شوی دی ښا. نو کلو خره من طیبات د پاکو ماغه نه رزقناکم چې موږ رزق درکړې تاسو ته. الله وتا مرو کو زې خوره پاک حلال خوره مطلب ذخیره اندوزی پکې ونه کې ښا. وما ظلمون دوی نقصان نو کړی زمونږ ولکن کانو لیکن دوی انفسهم یظلمون په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي. دلته ظلم په معنا د کمی او نقصان دی، یعنی دی بیا وروسته په دې خوراک کې ذخیره اندوزی شروع کړه چې سبب وسکو نو جمع کوله. الله ورته ویلو چې سبب فکر بنه کې بس نن روز ما د لدر کو شکر وباسه سبب یا زمالک ما نګوره حرس ولا لج بنه کې. د ذخیره اندوزان دکانداران اکثر سکی ذخیره اندوزیان شروع کو سره رمضان را روان دي کنه. دا ظالمان د غړ غړ چې کوم ډیلران دي غوړی چینی او داسې د ضرورت شیزونه دا بوس نه دوی سکی ته بس پاک او د قلت په مارکیټ کې راولي شارټیج راولي چر دا فلان کې شی خو نشته. نو چې څنګه رمضان شي एकदम به لانچ کی اوس به چې د سٹور کیخي ولی چمک کې 200 روپیو نو دی اوس په 200 خرڅي چاله کدا شی شارټ ته مونږ ډېر په ګران ورو رسیدو اورې کرایان هم په ور کړې. نو دا ذخیره اندوزان دي ظالمان دي چې بیا غریبانو باندې په ډبل ریټ دا شی خرڅي او الله ته دا بالکل خوښ نه دي. ګور دیو ګورا دی من کړیو کنه چې ذخیره اندوزی باندې کې دیو کړه الله ته نعمت د سره واغستو. دا قوم حالت هم ځکه نه خکېږي چې دا ډېر لالچ او حرص والا دي. تاسو ته پته رمضان المبارک میاشت چې کله راشي نو زمونږ دا ګلف کنټریز دا سعودي او دا دوبۍ او قطر او دا ملکونه دوی کې باقاعده په مارټونو کې په سټورونو کې ډسکاونټ ولګي دا اوس نه چې رمضان لپاره 50% ډسکاونټ په هر پروډکټ باندې. ایون کم چې یورپ ممالک دي کافر دي اغي هم د رمضان د احترام د وجنه ریټونو مکمل نیمه ترا کوسکی. واحد پاکستان دی او دا ایشیا کې څه ملکونه دي چې د ظالمان رمضان را شنواري وې دا زما سیزن دی دې څه وې سیزن اوس دا د نیکو سیزن دی د ګناهونو سیزن ته جوړ کی او چې شی ته ګران خرڅه خو غټ ظالم ګناګار یې کړه تا چې دینه سیزن جوړ کو نو بس ګټه ګنا آخرت کې به پته لګي چې د عمل نامه کې دې سدي اواجی سے بولاړي تراو ته او سار چې دکان ته کینی بس ګوره به معاملې به انتهایی خر کوي د 100 شی په 200 خرڅي نو لکه سره تراوی طرف فائدہ نه درکې. ستا په درستخان باندې شل قسم ډیشونه پراتی د غریب په درستخان باندې چې یو ډیشم دی نو ستا څه وایي چې ستا روزه به خدای قبول کړي په دې باندې چې ته به د غریب خیالونه ساتي او تا به د ظلم شروع کړي دي. ټیک شو ستا بچي خو به شل قسم ډیشونه خوري خو الله خور سي نه کړ چې تا د غریب حق وو.
دا خلق الله بیا روم نیسی ځکه الله په دې خلکو هغه د رحم فیصله بیا نه کوي دی خپل لګیا دي ځان ته زحمت جوړي رمضان کې نرمیو کې پیغمبر حدیث ته نوکر سره نرمی کا آسانی خلق لور کا سختی مکه ودی کې مګټا دغه چې مسلمان د سمره فیسیلیټیټ کو دومره پتا د فائدہ ملاوي الله دې معافي کې ما خبره ده ک درزي دی غلا خپل ریټو خېچي یاره دا سیزن دی ک نه دی ناغلا چې وخت کټ گئی کمه کې فصل کټ کولو سے 1500 کټ گئی اور چا خپل هانټینګ دی اور چا دې د سیزن ویلې الګ رمضان ماونه کته چې زمو په دې ملک آفر لګولي چې الګ مخ کې مثلا غسته اوس په 50 سلام ولی ته رمضان مبارک ته وجنه ته چې دلیدلې دې پاکستان کې ډبل او ټریپل ریټ نشي بار دنیا څخه کوي او زمونږ د خلک څخه کوي نو قهر بنا راځي بیا دی ټول عمر په دې لالچ کې اخته او خدای حکیم نه د حرام پیسې نه د الله بیا ډېر زرو باسي د سړی نو دې ته ویلې شو چې ګوره ذخیره اندوزي بنه کې الله وی دی وکړه نو خپل ځان ته ګران کړه هغه آسماني خوراک په باندې شو و ما ظلمون نقصان نو کړی دي زمونږه ولکن کانوا لیکن او دوی انفسهم یظلمون په خپل ځان په خپل ظلم کوونکی خپل ځان ظلم وکړو وایس قیل لهم اسكنوا هذه القريه دا ذکر دا عذاب د اوس په دی باندې بنی اسرائیل چې کلام د الله د نعمتونو پاسونه کنو الله په مختلف قسم عذابونه مرولېګل او بیا د نبی د اطاعت نه خصوصا مخواړو وایس قیل لهم اسكنوا هغه وخت چې ویل شو دوی ته اوسېږي هذه القريه دې کلی او خار کې وکلو خره منها د دینا حيث شئتم نکم جنم چې خوخی وقولوا حتة وای کلمه د مغفرت وادخلوا الباب او داخل شي په دروازې د خار سجدن پاجزه سرا نغفر لكم خطیئاتکم ما بکم تاسو گناهونه سنزيد المحسنین او زر د ثواب زیات کو د نیکانو الله ورته ویلی وګورئ چې خوره خسته د کلی کې اوسېږي او کم چې د دې ننیولې شوی سکلو هغه ته ورځین وړ پاجزه ور داخل شي او کلمه د مغفرت وای سجدن عاجزه سره او سجده کوون کی داخل شي نو دوی څوکړه د دې حکم مکمل تبدیلی وکړه د الله حکم یې بدل کړ نو چې کله د الله حکم بدل کړ نو الله په عذاب راولېګو دی قولم بدل کړ او فعل شرعی بدل کړ نو عذاب پر راغ ورپسې آیات کې عذاب دی فبدل الذين بس بدل کا غسانو ظلمو چې ظالمانو منهم بدوی کې قولا غوینا په بلی وینا دلته قولن سره بقولن بل و مقدر روباسي ورنه مان نه ټکی لفظي معنی کو کې بقره کې تفصیل مونږ کړو وګور لفظي معنی د سي جوړيږي ضرورت کوما پس بدل کا غسانو چې ظالمانو بدوی کې قولنا غوینا غیر الذي غیر داغه نام قیل لهم چې ویل شو دوی ته وګور الله چې وته کوم وینا ویل واخه بدل نه کړ بلې بدل کړ بیا خو مجرمان نشو نو ګورا دلته معنی کې لګ احتیاط وکې فبدلا یا په معنی د قال دی پس او یا کسانو چې ظالمانو په دوی کې هغه وینا غیر داغینا وی قیل لهم کوم چې دوی ته ویلې شوی وا کوم پیغمبر ورته ویلې واغې نه غیر بلوي نو معنی ټیک شو ځکه خو په عذاب راغی کړه او یا قولن سره بقولن دبل بقولن مقدر روباسا نو بدل کا کسانو چې ظالمانو په دوی کې وینا په بلې وینا او وی غیر الذي غیر داغینا قیل لهم چې کوم ویلې شو دوی ته نو فارسلنا بس الله وي مونږ راولېګ علیهم په دوی باندې رجزن عذاب من السماء د بر طرفنا بما كانوا يظلمون د دې وجنه چې دي ظالمانو دوی هغه د الله قول او فعل شرعي بدل کړو عذاب پر راغی مطلب دا د رسول الله او د شرع چې کوم وینا یو نو بنه بدله الفاظ د رسول الله بنه بدله د بقره کې پوره تفصیل پدې مونږ کړو دویم عمل چې څنګه د رسول الله نه ثابت نو بنه بدله او سنت نو بعد په جمع نبی علیہ السلام دعا نه کړې
او تر اړېږي او اللهم امین او سورۃ النبات په جمع دعاګانې کې وزره پیغمبر طریقه نه ده وګوره دی قول شرعي او فعل شرعي بدل کا عذاب پر راغ نو پتا ونه راځي دغه خو بدعت دغه ته وایي کنه چې شی په شریعت کې نوی رسول الله نه کړی ته کې الټا وته ثواب به چدا خو دعا ده کنه نو موږ مو دعا ده خو رسول الله نه دغه ځکه ثابت نه او د جنازې نه بعد په جمع دعا دا چاته پیغمبر نه کړی ولید الله مغفر لهینا و میتنا دعا نه دس تا خو دې کړه کنه بیا ځل راته شي چې لګي او دعا وکي وګوره عمل د پاره د نبی علیہ السلام طریقه شرط ده پیغمبر نه چې څنګه طریقه راغلی اقرنګ به عمل کې نو عمل به وزن لري ونولټه با پلوی عذاب کې مبتلا شي تبه یو شی ته ثواب یا بدین کې د سرینا او ځ پینځلسم د شعبان باندې د خلکو سره حال جوړ کړي یره جی دې شپه کې دا چلیو یو صلات الفیه وکي یو مونږ زر رکعاتي اب کې او دې کې با دونه پیری سوره فاتحه و او سلسل پیری به سوره اخلاص و الکه دا چې تراغلی رسول الله کړي دي صحابه کړي دا چې 400 سال بعد د نبی علیہ السلام نه یو کس رئیستو اوس بدعت ته ہوتے کې پنځلسم د شعبان باندې روزي حواله سره روایت نشته خو هغه روزي له دې دومره زور ورکیو د ځان له فضایل رئیستي څومره روایت په نسب د شعبان کې د ټول ضعیف ته او انتهایی ضعیف دي لګم نه و بس ټوله کوي لګیا دي او دا بدعت ختم شو دا اوس ولې روچت شو دا د سوشل میډیا روچت کړل په سوشل میډیا هر سړی راځي بس کومولا دی او کنه دی کو چاته ډاکټر دی کو چاته انجینیر دی کو بل دی رورا بس ځان ته موبایل یې خېدي او ضعیف او صحیح روایت نه ګوريو بس لګیای ته دې شپې دا فضایل دي امي سړی وای چته به یو شی کتلی تحقیق به نه کړي هغه هم شروع شي دا غینه ولا کیای دارچا په خبره بدین کې اعتبار هم نه کې چې دارچا تاورې نو دا دی بدعت دی سوشل میډیا بیا روچت کړل حالان کې د بوشو ته چا نه پیژنل دا ختمو دا خو د موحدینو حق پرست علماو زمو مشایخ دومره مهنت کړو چې دا بدعات رسمونه دا مکمل ختم خو د میډیا بیا چې کوم دی دا شی روچت کنوز د عالم ذمہ داری نه چې دی بیا رد شروع کی چې هغه وای نو دلته به تم رد کې چې د پیغمبر صحیح حدیث کم یو دی او کم ضعیف او غلط دی غم خلکو ته واضح کړي شي نو ګور دی دا وینا بدل کړ په دی عذاب راغی وصلهم عن القريه التي كانت حاضره البحر دی آیات کریمه کې اوس عمدغه د عذاب تذکرہ د خطبه مواقع په بیان یو خدغه چې دوی دا قول بدل کړ او فعل دویم دا چې دوی یو هیله کړي وا په دې کې هغه خلکو کنه اصحاب السبت د خالی پورس په دی باندې ښکار منو چې تاسو به د خالی پورس ښکار نه کولې دا تاسو ته عبادت ورځ ده دی په دې حکم کې هیلي حواله شروع کړي چې هیلي حواله شروع کړي الله په عذاب راوستو دام تفصیل بقره کې شوې ده خاصه ربته وګورئ وصلهم تپوسو کده دوینا عن القريه التي ببارد غکلی کې غکلی كانت حاضره البحر چاغو په کناره د دریاب از یعدون فی السبت کله چې دوی زیاتې کو د خالی پورز استاتیهم حیتانهم کله چې ورات دوی تر دی غمیان یوم السبتهم پاورز د خالی شران خکارا و یوم لا یسبتون پاورز چې نه بو د خالی د دوی نو لا تاتیهم نبرات دوی تخکارا دی باندې د خالی پورز خکار منشو دا یو کلیو اعلان ومو او د دوی پېښه چې کوم ماهیګیریو د دریاب نه میان نیول نو نور ورځو باندې میان کم خو امتحانن د خالی پروز وسم ډیر میان په دریاب کې راغلی اوس دا خو دی باندې منه او دیو ته ځلو نه نیو نو دوی داګه د پارا چلونه شروع کړل چله سو جوړ کو چې کونډه به ورو ورځول د جمعې پروز جال به ورو ورځو د هفته پرز به ولګوتې نوړي او د اتوار پرز باغی کی بلا میان د خالی جمع شو ابي رويست چې چا بوته ویل کدا د شکر د خدای خالد ورځ ښکار دی وینا نو سه خپل وبو کی د مخ لاريست نه دي هغه چرو باسي نو زده خالی پرز بیا ګناه ده
خپې خو لا اوبو کې دي دا د دوی هغه بهانې وي دا اوس لکه یو شي الله رسول منع کړي او ته وایې نه یار دا مړه خیر ده دومره ګنجایش خو پکې شته که نو دین خو هلکه دا نه چې دین ستا ټیکه دی او ستا دی دین خو د الله او د رسول دی چې هغه شي ویلي هغې کې به ته ځان نه خبرې بیا نه جوړئ او نه به ځان له اسانیانې پیدا کړې نو امتحاناً دوی باندې به دا د خالي پورس میان ډېر راته دوی ورته زړه نه نیو بس هیلې یې جوړې کړې او نن سبا زمونږ په دې شریعت کې ډېر خلک هیلې جوړوي د زکات دپاره هیلې یې جوړې کړي څنګه زکات به بفرض شي نو دوی چې وګوري چې هلکه اوس بالفرض په یکم رمضان خو به زه زکات ورکوم نو د زکات نه د بچ کېدو دپاره څوکي د یکم رمضان نه پهله مال ښځې ته وبخي دا ستا شو د خپل ملکیت نه وباسي بیا وایي زه خو غریب یم په ما زکات نه کي او چې یکم رمضان تیر شي بیا یې وایي هلکه دا خو ټیک شو زه تا یو دوکه وکړه خو الله سره دی الله خولی دی که او چې تا باندې زکات فرض دی او نه ورکي خو هیله دې وکړه که دارنګ هیله اسقاط بعضې خلک کوي هیله اسقاط څه ته وایي دا بدعتیان مولیان چې کمي او دا د مړو صابونونو ته ناست چې کمي او د کفنونو ته غله نو دوی څه کوي دا اوس دا شی ختم شوی دی ډېر خو اوس هم بعضې یو نیم ځای کې شته هغې وایي هلکه مړي پسې منځونه پاتې روجې پاتې شابه اسقاط وله ورکې نو حساب نه کوي چې هلکه دا مړی په د څو منځونه پاتې دي څو روجې پې پاتې دي هغه مسله دا اسقاط شرعي ده هغه شته چې په مړي څه پاتې نو هغه به ورکې خو دوی دا شی نه ټسوي او بل هغه چې کوم اسقاط مسله ده هغه به غریب له بیا ورکې دوی څوکي په قبرستان کې ټول که مالدار یو کو غریب ټول په دایره کې کښېنئ او خپله مولیان طالبان هم کښېني نو یې دونه پیسې دي بالفرض 100 روپۍ دي نو یو ته بخي بل ته بخي وایي دا مونږه ډېرو په دې باندې دا یو ته چوبه خو بل ته نو 100 چې په لسو کسانو وګرځوي وایي دا زر شوی مداریان دي که هلکه 100 نه څنګه زر جوړوي اوس مولوي صاحب ته وایي تنخوا دې څومره ده بدعتي مولا ته وایي 5000 ده نو داسې کار وکړو 1000 روپۍ راوباسه یا مولوي صاحب ما تا ته در بخلي دي بیا تې والا ته اوس ما ته راوبخه یا 15 کسانو درو که نه ما تا ته در بخلي دي ما تا ته داسې به 2000 کېږي بیا به 3000 کېږي بیا به چې مولوي صاحب له رارسي همغه 1000 روپۍ به خو ته ورته وایې وروره د 15000 شوې همدا وال علي یې دره مولوي صاحب ورته او څومره غټه دوکه دې وکړه حرام کار دې وکړه او خپله چې قبرستان کې کوي نو خیر دی هغه هیله جایز ده که نه هغه د عوامو پیسې دي خو چې د پیسې نو وي دوکه دې وکړه وګوره دا دوکې د شریعت کې نشته حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د امت ته خصوصي تاکید دی لا ترتکبوا مرتکبة اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل نبی علیہ السلام وی تاسو ارتکاب مکوئ داغی کارونو د کم ارتکاب چې يهوديانو کړو په معمولی شیزونو د الله محارم به په ادنا هیلو سره حلال کړل او شی به حرام او د هیله حواله کړو ځان ته وسکو ابه جایز حرام شی به حلال نبی علیہ السلام وی امتیانو تاسو دغه غوندنه شی ګوري هغه باندې څنګه عذاب راغلو په تاسو بمراش نو دې د خالی بورزلا شی کو کذالک هم دارنګ نبلوه ما الله موږ ازمایش کو بدی باندې بما کانوا یفسقون د دیو جنن چې دی د الله حکم لره ماتون کیو اوس دې بل آیات کې ګوره خډیر د دعوت د پر بهترین آیات دی پدوی کې درې ډلې جوړې شوې کله چې دوی د هیله حواله راواغستې کنه نو درې ډلې پکې جوړې شوې یو ډله هغه وا چې دی ودا منکر کو نو بس هغه پکې لګیاو یو ډله هغه منکر کوونکی دویم ډله وا سست خلک تیاره د جاکار سرمکار نشته نو منکر بر دې مخې ته کېده دی خپو یو چې دا منکر دی خو سبه وینه خلو باندې پټه لګولې شیخ فریدا او خلو پټه بهتري ده ویل کړه چې املاس ته ما پاسوي مړه در چې خپل قبر دی خپل کار به خلک کوي سامخ کې د خیر د کو څوک ظلم کوي ګناه کوي د الله او رسول خلاف د کوي خطا د خلی باندې زیب لګول داسې باندې کې
نو دا یو پکې شیخ فرید ډله وه. درېیمه چې کومه وه رد منکر کوونکي خلکو دغه دایام دوی چې به دا منکر لیده نو ویې به هلکه دا خو تاسو هیلې وکړې د الله او رسول خلاف مو دا ولې کوئ. نو الله رب العزت د دې درې وړو حال ذکر کوي تاسو له وګورئ ښه. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ وَقْتُ یوې ډلې منهم د دوی نه لِمَ تَعِظُونَ تاسو ولې نصیحت کوئ قومًا قوم ته الله مهلکهم چې الله به هلاک کړي دوی او معذبهم عذابا شدیدا یا به دوی له عذاب ورکړي عذاب سخت. دغه سوس خلکو چا شیخ فرید خو له پټه بهتري ده نو دې رد منکر والا ته به ویل که تاسو ځان څه لیونی کړی تاسو دې ته ولې نصیحت کوئ پرېږدئ مړه خپل کار سرکار لرئ د هر چا خپل قبر دی هر سړی به خپل قبر کې پاسي ستاسو څه هغه له وایي که نه سنډا د باندې سخت پیښې ده چې ته پارې خبره کې کار لرئ دا حق پرست عالم ني دی چې کله رد منکر کړي نو داسې سوس خلک هم د ده مخې له راځي او ته مولوي صاحب تا ځان له کار کتلی د نور مولیان دا مسئلې نه کوي او ته یې کې نو لکه هغوی به په خپل علم عمل نه کوي مونږ یې کوو که نه هغوی به یریږي حق به نه شي ویلې مونږ یې وایو که نه نو په کار چې ته اپریشیټ کړې ته خلک سستوه ما نو دا سوس خلک به څه وایي یاره تاسو ولې نصیحت کوئ دوی ته نو دوی ته هم دا سوس راپاڅېدل پرېږدئ چې الله به عذاب ورکړي تاسو پې څه کوئ نو د حق پرستو به ورته وی قالو د رد منکر والا وی معذرة الی ربکم دا دپاره د عذر پیش کولو ستاسو رب ته ولعلهم یتقون او دې لپاره چې دوی بچ شي د دې ګناه نه ای دا د منکر رد ځکه کوو چې دې کې هم دوه مقصدونه دي یو کو سبا رانه رد تپوس وکړي چې ستاسو مخکې دا منکر کېده ته ولې غلی وې زه به ورته وایم چې الله ما خپل حق ادا کړی دی که په لاس مې منع کولی شو په لاس مې منع کړی دی که په ژبه مې منع کولی شو ژبه مې استعمال کړې ده او که زړه کې بد نو زړه کې مو ته بد ویلي ته به معذرت شي زموږ رب ته او دویم زموږ دا کوشش به رنګ راوړي کېدای شي دوی د دې ګناه نه د شرک نه د هیلو نه منع شي. ګوره دا څاڅکي ني تاسو به کتلي یو نلکه ده د هغې نه یو څاڅکي رابېږي او لاندې ورته ته کلک کاڼې کېده خو چې یو کاله پورې دا څاڅکي روزانه په دې کاڼې راځي اوس نری څاڅکي دی که نه یو قطره ده او کال چې تېرېږي دی به دې کاڼې کې سوري کړي دا ولې قطرې قطرې نه دریاب جوړېږي ستا دا لږ لږ محنت اوس کور کې رسم کېږي ته هسې خبر وکړه چې رجي دا ګناه ده دا د نبي علیه اسلام د سنت نه خلاف طریقه د مونږ له نی پکار نور څه مه وایه بس یو خبره دوه کوه آخر میاشت کال بعد دا خلک به پوه شي ستا په خبره باندې چا ولکه د قرآن خبره داره د حدیث دا اثر به وکړي نو دایي چې کله دعوت کوي سموتلی کوي خو هغې اثر وي اگر چې ټول خلک ستا مخالفي خو ته خپل موقف مه پرېږده اخر به ستا خبره الله غالب وکړي نو دوی حق پرستو به وایي دا موږ ځکه دوی ته وایو چې کېدای شي دوی د دې ګناه نه بچ شي موږ خو د دې خیرخواهان یو خو اوس نه پوهېږي بعد کې به پوه شي نو فلما نسو بس دوی به دا کارونه کول هر کله چې دوی هیر که ما ذکروا به هغه چې دوی ته نصیحت ورکولی شو به په هغې باندې انجینا الذین نو موږ بچ کړل هغه کسان ینهون عن السوء چې هغوی به خلک منې کول د بدۍ نه نجات چا ومونده چا چې به رد منکر کو الله وی دې ډلو کې کومه ډلې چې رد منکر کو د بدۍ نه منې کول دا ما بچ کړل وګوره نجات د دوی خلکو دی ښه او ونیولی کوم یې وګورئ واخذنا الذین ونیول موږ هغه کسان ظلمو چې ظالمانو بعذاب بئیس په هغه عذاب بد باندې ظالمو کې څوک راتلل دغه منکر کوونکي او سوس خلک دې نه دا مراد دی دوه ډلې د الله راګیرې کړي نو ګوره چپ به نه کښېنې ښه دا چپ کېناستل د جرم کې شرکت دی منکر کې شرکت دی یو روایت هم نکنه وي نبی علیہ السلام وایي الله ملائکو ته وی چې فلان کی کلی باندې سوکا عذاب ورولېږي نو فرشتې چې کله لاړې نو هلته د الله یو لوی ولی بزرګ ناست نو فرشتې واپس راغلې چې الله په دې څنګه عذاب ورولېږو دلته خو ستا یو نیک بنده ناست دی الله ورته پهلې په ده دا کلی واړوه د مخې ته منکر کېږي او دی پې
چپ ته ته په خپل پټه لګولې اوله په دواړه چپ بنه پاتې کیږي ښا وګوره ا منکر والا خو ززا تبا دي خدا کم چې چپ خلق تی دم بکی تباش بما كانوا يفسقون د دی وجنه چې دی فاسقانو افلم ماتو او ګوره د هیلګورو سخ عذاب شکل مسخ شو هر کله چې دوی نافرمانی کړه امانه داغه نه چې دوی منکړې شو داغه نه نو قلنا لو مونږ وی دوی ته کونو شقر دتن شادوغان خاصین ذلیل الله ولا شکل مسخ شادوغان دې جوړ کړل وګوره څوک چې منکر کوي او د الله په احکامو کې هیله حواله کوي او دوکي کوي نو الله دې بیزو جوړ کړي دا بیزو ته ولې جوړ کړ خبر یې بیزو چې کم نه کنه دا شادو دا پدې هیلو حوالو کرتبونو کې ډېر ماهر دی دا خلکو سره دوکي کوي ته شي کې دا سچ څنګه پامه کوشي دا بدنو تختې ته چې ګورې شي بدی دا پدې دوکو کې ډېر ماهر ده نو الله وی تاسو دوکي زما دین سره کولې نو زه شادو سره مشابهت دل درک ته په دې وجه وتخاسین وی چې دا ذلیل شادوغان شو نو بهرحال ته دې واقع نه عبرت سو چې دا الله په حکمونو کې چل ول مکه ورنه الله په عذاب د باندې رولېږي واخر دعوانا الحمدلله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله استا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي قران او سنت باندې الله په راکړي الله بیماران څومره دي ټول مریضان الله شفای کامله عاجله نصیب کړي ناس تو ملګرو کې د چا زړه سم مراد دی الله ته پوره کړي الله سوګ حاجتمن حاجت روايي وکړي الله مرحومین څومره ټول مرحومینو کامل مغفرت نصیب کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله تعالى عليه وسلم